Hi all of you, this is Haribabu, Department of Tribly, Cheburu Engineering College. The subject I am going to deal Electrical Machines 1, second year, first semester. The topic covered in this video is construction of DC generator. The first topic is construction of DC generator. Already we discussed it in the previous topic actually. Faraday's laws of electromagnetic induction. So according to Faraday's laws, we discussed in the first law and second law. The Faraday's first law I have discussed in the Faraday's first law. Again I repeat you, whenever a conductor cuts by the flux, and EMF is induced in the conductor. Okay, how much of EMF is induced in that conductor is nothing but a second law, right? So the amount of EMF induced in the conductor is proportional rate of change of flux. That is second law. Okay, this Faraday's law I have discussed in the previous video. Okay, right. Coming to the topic construction of DC generator. So before that, what is meant by machine? Actually, machine nothing but we have two types, that is generator and motor, right? So a machine which converts mechanical energy to electrical energy is called generator. A machine which converts mechanical energy to electrical energy, nothing but if the generator has input, the input of generator is mechanical energy, the output from the generator is nothing but electrical energy, which is nothing but generator. Generally we seen in the theaters. Actually థియేటర్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా, ఆ థియేటర్లో చూసేటప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా సరే పవర్ ఆఫ్ అయినప్పుడు మనం రెగ్యులర్గా చూస్తూ ఉంటాం. బయటికి వెళ్ళిపోయే మనిషి ఒకడు సమ్ డివైస్ని రొటేట్ చేస్తాడు. రొటేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి సమ్ సౌండ్ వచ్చేసి ఆ తర్వాత ఏమవుతుందంటే పవర్ వచ్చేస్తుంది మనకి. జనరల్ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ది ప్రీవియస్ ఓల్డ్ థియేటర్స్ యాక్చువల్లీ. సో ద రొటేషన్ పర్సన్ రొటేట్ చేసే డివైస్ని ఏమంటామంటే ప్రైమ్ మూవర్ అంటాం. ఆ ప్రైమ్ మూవర్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇస్తున్నాం అక్కడ మనం. ఓకేనా? సో మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇస్తున్నాం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అది జనరేటరే. ఆ జనరేటర్ మనకేంటి పవర్ డెలివర్ చేస్తుంది, నథింగ్ బట్ ఆ జనరేటర్కి ఇన్పుట్ మనం వేస్తున్నామంటే సమ్ ప్రైమ్ మూవర్ యూజ్ చేసుకొని మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇస్తున్నాను ఆ జనరేటర్కి. ఓకే, అంటే ఏ మిషన్ విచ్ కన్వర్ట్స్ మెకానికల్ ఎనర్జీ, అంటే మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇన్పుట్గా ఇస్తే అవుట్పుట్ మనకి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ వస్తుంది, ఈజ్ నథింగ్ బట్ జనరేటర్. సో నెక్స్ట్, ద మిషన్ విచ్ కన్వర్ట్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ టు మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇస్ కాల్డ్ మోటార్, నథింగ్ బట్ సేమ్. మనకి ఇళ్ళలో మోటార్స్ ఉంటాయి చూసారా, ఆ మోటార్స్ ఏంటమ్మా, మనకి ఇన్పుట్ మనం స్విచ్ ఆన్ చేసేది ఏంటి, లైట్. స్విచ్ ఆన్ చేసేది ఏంటి, ఎలక్ట్రికలే కదా. ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ మనం ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం దానికి, అవుట్పుట్ ఏంటి మనకి, సో మెకానికల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే రొటేట్ అంటే మోటార్ రొటేట్ అయితేనే కదా మనకి వాటర్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది అక్కడ, రైట్. అంటే ఏ మిషన్ విచ్ కన్వర్ట్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ, నథింగ్ బట్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ for motor is electrical energy, the output of motor is mechanical energy, right? So a machine which converts electrical energy to mechanical energy is called motor. So a machine which converts mechanical energy to electrical energy is called generator. Okay, briefly we can discuss also. Actually the total mechanical energy here I mentioned. So the input of generator is mechanical energy. Okay, if the total mechanical energy is converted to electrical energy, is that possible? No, because there should be some losses are there in the conversion process. Okay, and I mean a machine which converts mechanical energy to electrical energy, in the process of converting the mechanical energy to electrical energy, some losses are takes place also. Okay, we briefly discuss in the next topics actually. Okay, in the same manner a machine which converts electrical energy to mechanical energy, nothing but so motor. So in the process of converting the electrical energy to mechanical energy, there also some losses are takes place, either it may be electrical losses or mechanical losses, both are taking place in the process of conversion. Okay,
that is already we know that the law of conservation of energy, the energy neither be created nor destroyed, which can be transferred from one form to another form actually. Okay, in the same manner also the total mechanical energy is not converted to electric energy. Okay, some part of the mechanical energy is converted to electric energy. Some losses also takes place, which may be discussed in the next videos. Okay, right. So this is about machine, nothing but a generator and motor. So machine nothing but a generator and motor. So we separately have to mention generate is that generator or motor also. Okay, so in this video I am going to discuss I am going to deliver the construction of DC machine. Okay, DC machine, not a DC generator and not also motor. The construction of DC machine, the construction of DC machine nothing but we can use the DC machine, a generator and a motor also by using some auxiliary parts actually. Okay, right. Right, so from first that is construction of DC machine. So based on operation also we can convert it is the generator or motor also. Okay, so the major parts in this DC machine are like to be seen here. The outer frame nothing but a yoke actually. Here we have seen the four poles actually. This is the pole, one pole, and this is second pole, and this is third one, and this is fourth one. There are four poles are there. So second important in the construction is poles. Okay, and third one is field winding nothing but a this is field winding. I connected from the terminal box, that is terminal box, I connected field winding like this in this way. Okay, okay, like this. Okay, this is the terminal box. So from the terminal box I connected field winding in this process. Okay, in this way. Okay, let come to the back to the terminal box, that is plus and this is minus. Let us say this is plus, the plus way is like this and the minus way is end here. Okay, right. Next one is armature and armature conductors, very important. This is armature and this is armature, and armature we have some slots actually. Slots, these are the slots. A box is nothing but these are the slots. In that slots we are observing two dots actually. These are the dots, nothing but armature conductors actually. These are the armature conductors. Okay, right. So next important topic is commutator. This is about commutator. Okay, and finally these are the brushes. Okay, these are the very important uh, parts in the construction of DC machine. Okay, first one is yoke and second one is pole and third one is field winding and armature and commutator and finally brushes. Okay, so I observe you that the first definition, that is yoke. What is meant by yoke? Okay, so I discuss here and I will follow the next two ppts also clearly. Okay, yoke, what is meant by yoke? Simply we can say that the outer frame of the DC machine is called yoke. Okay, the outer frame of the DC machine is called yoke. Okay, so mainly why use for why, what is the importance at the what is the functions of yoke actually? So the functions of yoke is nothing but it produces a low reluctance path actually. It provides the low reluctance path and also it gives the mechanical strength to the whole machine actually. The major functions of yoke are, it gives the it provides a low reluctance path. What is meant by low reluctance path also I will discuss. And the second part is mechanical strength. It gives the mechanical strength nothing but a, so other parts inside of the machine we provide the mechanical strength to that parts actually.
that can be obtained from the yoke. Okay, it becomes it is the outer frame of the DC machine. So what it is made up of, actually cast iron or cast steel. Actually it is made up of, the material used for a yoke is cast iron or cast steel. Okay, right. Coming to the next, poles. Actually pole consists of two parts, actually pole core and pole shoe. Okay, so pole core and pole shoe. So pole core nothing but this is the this part, actually this part is called pole. Okay, I will take a pen. uh, this part, and okay, this part is called, sorry, this one, this part. Okay, each pole has also core like this is the core, this is okay. I clearly not mentioned this is a core. Okay, pole core, this one is pole core, and second one is second part of pole core, pole C is shoe, pole shoe, and this is pole shoe. So the shape of this one is shoe shape, that's why it is called as pole shoe. Okay, these are the parts of main. Okay, so this pole core and pole shoe. Okay, so I already mentioned that is the what is the functions of, let us say we go for a functions of poles core and pole shoe. పోల్ కోర్ ఇక్కడ హియర్ ఐ మెన్షన్డ్, ఇక్కడ ప్లేస్ చేసాను చూడమ్మా, దిస్ ఈజ్ పోల్ కోర్ అని చెప్పాను కదా. ఇక్కడ పోల్ కోర్ మనకి ఏముంది, ఇక్కడ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఉంది, అవునా. సో ద పోల్ కోర్ క్యారీస్ ఏ ఫీల్డ్ వైండింగ్. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి ఇదంతా ఫీల్డ్ వైండింగ్ అని చెప్పాను చూసారు, ఈ వైండింగ్ చూసారు ఇక్కడ, ఈ వైండింగ్ ఏంటమ్మా, ఇదంతా ఫీల్డ్ వైండింగ్. ఇక్కడ ఐ మెన్షన్ చేసి చూడండి, దిస్ ఈజ్ ఫీల్డ్ వైండింగ్. అంటే ఈ పోల్ కోర్ క్యారీస్ ఏ ఫీల్డ్ వైండింగ్ని క్యారీ చేసింది, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టు ప్రొడ్యూస్ ద ఫ్లక్స్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ పోల్ షూ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈస్ ద పోల్ షూ. Okay, so pole shoe, actually the function of pole shoe nothing but it enlarges the area of the core. Actually it enlarges the area of the core, nothing but if you mentioned actually ఇలా ప్రెస్ చేసాం అనుకోండి, ఇప్పుడు ఇలా ఈ రెక్టాంగులర్ షేప్, ఇది కూడా పోలే యాక్చువల్లీ, ఇలా ఈ షేప్ని కూడా పోలే అంటాం, అవునా. సో ఇలా ప్రెస్ చేసాం అనుకోండి, ఇప్పుడు మనకేంటి, ఈ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద పోల్స్ ఏమవుతుందంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ గ్యాప్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకో, ఎయిర్ గ్యాప్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమైంది, మనకి రిలక్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. వాట్ ఈస్ మీన్ బై రిలక్టెన్స్? సో రిలక్టెన్స్ యాక్చువల్లీ అంటే ఏంటంటే, ఆల్రెడీ ఐ మెన్షన్ దట్ ఈ యోక్ అయిందమ్మా, ఇట్ యోక్ ప్రొవైడ్స్ లో రిలక్టెన్స్ పాత్ అన్న మీనింగ్ ఏంటంటే, రిలక్టెన్స్ నథింగ్ బట్ యాక్చువల్లీ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటమ్మా, రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి, ఇట్ అపోజెస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్, లైక్ దట్. ఇక్కడ రిలక్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే, ఇట్ అపోజెస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్లక్స్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఇన్ ద మెన్షన్, నేను ప్రీవియస్ మెన్షన్ చేశానమ్మా, ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి, ఫారడేస్ లా ప్రకారం ఏంటి, ఫారడేస్ సెకండ్ లా, ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ ఇన్ ద కండక్టర్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్. ఐ మీన్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఈఎంఎఫ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఫ్లక్స్ డిక్రీజ్ అయితే ఈఎంఎఫ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. లైక్ దట్ ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే, ఈ రిలక్టెన్స్ ఏంటంటే, ఇట్ అపోజెస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్లక్సెస్. ఓకే, ఫ్లక్స్ని అపోజ్ చేసిద్ది. అందుకేంటంటే ఈ ఎయిర్ గ్యాప్ని మనం ఎక్కువ ఉంచుకోకూడదు. అందుకేంటంటే ఈ పోల్ షూ ఏం చేస్తానంటే, ఇక్కడ ఎన్లార్జ్ చేస్తున్నాను, ఇలా ఎన్లార్జ్ చేసేసి, అంటే ఈ షేప్లో ఎన్లార్జ్ చేసేసి ద ఎయిర్ గ్యాప్ని రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను. ఓకేనా, వన్ టు పోల్. ఓకే, రైట్. సో that is first pole core and pole shoe. Pole core carries a field winding and pole shoe enlarges the area of the core, right. So this is the about poles, right. Coming to the next one, armature. Okay, armature, right, sorry, field winding. Third one is field winding. Okay, field winding, main purpose of field winding. I already mentioned in the Faraday's laws also, the main important parts are essential requirements to run the motor. Actually 3. First one is flux, and second one is conductor, and third one is relative motion between flux and conductor. I mean flux kavali, conductor kavali, relationship between the flux and conductor kavali.
అంటే ఇక్కడ ఫ్లక్స్ ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ ఈ ఫ్లక్స్ ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు అంటే ఫీల్డ్ వైండింగ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అంటే ఈ ఫీల్డ్ వైండింగ్ అని చూసారా, ఈ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఏంటంటే పోల్లు, ఇక్కడ పోల్స్ కనెక్ట్ చేశాను. అంటే when the current passes through the field windings, when the current passes through the field windings, some flux is produced in the field winding. ఓకే, ఈ ఫ్లక్స్ నథింగ్ బట్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, ఆ ఫ్లక్స్ మనం వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఇంకేం కావాలి మనకి, కండక్టర్స్ కావాలి. ఆ కండక్టర్స్ ఎవరంటే నథింగ్ బట్ ఆర్మేచర్స్ ఇక్కడ. ఓకేనా, ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ అని మెన్షన్ చేశారు. దిస్ ఇస్ ద ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ అనమాట, రైట్. సో coming to the armature nothing but main purpose of armature I mentioned already. This is very very important, flux and armature conductors కావాలి ఇక్కడ మనకి. అవునా, when this flux cuts this conductors and EMF is induced in the conductors, right. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ Faraday's law only, రైట్. దిస్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ అనేవి ఏంటంటే ఈ కండక్టర్స్కి టచ్ అవ్వటం వల్ల, ఈ స్లాట్స్లో ఉన్న కండక్టర్స్కి టచ్ అవ్వటం వల్ల అండ్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఇండ్యూస్ ఇన్ దట్ కండక్టర్. ఆ ఈఎంఎఫ్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి వోల్టేజ్లా. ఓకేనా, రైట్. సో ద మెటీరియల్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫీల్డ్ వైండింగ్, ప్రీవియస్ అయినా డిస్కస్ ద మెటీరియల్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ అంటే మీనింగ్ ఫీల్డ్ వైండింగ్స్ అన్న కండక్టర్స్ అన్న ఒకటే, సేమ్. అయితే అయిపోతే అల్యూమినియం ఆర్ కాపర్ యూజ్ చేసుకుంటాం. అదే in case of armature also we use that is armature windings we use even slots we place armature conductors in the slots actually. Okay, the material used in this armature conductors are same, aluminum or copper. Okay, right. Next last one is commutator. Okay, very very important point I am going to discuss here. I mentioned that the EMF is induced in the armature conductors. These are the armature conductors, right. Armature conductor, EMF is induced in the armature conductors is always AC only. Is that DC machine only, but the EMF is induced in the armature conductors is always AC only. If it is a DC machine, if it is a AC machine, okay na, whether it is any machine, the EMF is induced in the conductors, it always AC in nature, right. So to but I require DC. Okay, right. So the commutator, the purpose of commutator is nothing but, so the EMF is induced in the armature conductors AC, which converts into DC by using the commutator. Okay, so the commutator main purpose, it converts AC to DC, AC to DC in case of generators. If it is a generator, the output required DC, right. So the in case of generators, the commutator converts AC to DC. In case of motor, the commutator converts DC to AC, right. Okay, so next we use the metal used for commutator is carbon actually, I think, but copper segments actually, copper segments use chestam. Okay, next finally brushes. So brushes nothing but here these are the brushes. Mainly it collects the current from the armature through the commutator, right. ఇక్కడ మెన్షన్ చూడండి, ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది కరెంట్ని రిసీవ్ చేసుకొని అవుట్పుట్కి ఇచ్చేస్తాను, టెర్మినల్ బాక్స్కి ఇచ్చాను చూసారు ఇక్కడ. ఓకే, అంటే ద బ్రషెస్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ బ్రషెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇట్ కలెక్ట్స్ ద కరెంట్ ఫ్రమ్ ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ నుంచి ఈ కరెంట్ని కలెక్ట్ చేసింది ఎలాగా, త్రూ కామ్యుటేటర్ ద్వారా మనం ఏంటంటే కలెక్ట్ చేసుకొని అండ్ గివెన్ టు ద టెర్మినల్ బాక్స్ ఆర్ లోడ్స్కి ఇచ్చేస్తాం మనం. అది ఇక్కడ మెన్షన్ చేసే పాయింట్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ జస్ట్ స్మాల్ డిస్కషన్ ఓన్లీ, బ్రీఫ్లీ ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ కన్స్ట్రక్షన్. దట్ ఈస్ హియర్ I mentioned here mainly the main parts of DC machine has two main parts. First one is stationary part and second one is rotating part. Already I mentioned that there are mainly three. First one is required, the first one is flux. The first one is flux nothing but second one is conductors kavali, and then third one is relationship between flux and conductors kavali. Avuna, ఈ ఫ్లక్స్ ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారని చెప్పాను, ఫీల్డ్ వైండింగ్. కండక్టర్స్ ఏంటమ్మా, ఆర్మేచర్ వైండింగ్స్. అవునా, సో ఫీల్డ్ వైండింగ్ అంటే ఒక పాయింట్ కూడా చెప్పాను. ఓకే, ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ ఇన్ ద కండక్టర్స్, దట్ ఈస్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ ఇన్ ద కండక్టర్స్ అనేది, ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది మనకి టూ టైప్స్ అని చెప్పాను. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డైనమికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, స్టాటికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్, రైట్. డైనమికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది ఏంటంటే మిషన్స్,
స్టాటికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటమ్మా ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో ఇక్కడ డైనమికల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ యూజ్ చేస్తాను. In the dynamical induced EMF, already we have discussed, in the dynamical induced EMF, the flux is always constant, the conductors are rotating, right? Okay, but in case of statical induced EMF, the flux is rotating and the conductors are stationary, right? Here I mentioned the same thing also. First two, stationary part, it is designed mainly for producing the magnetic flux, nothing but flux ఏంటమ్మా స్టేషనరీగా ఉంటుంది. రొటేటింగ్ పార్ట్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఆర్మేచర్. దిస్ ఇస్ ఆర్మేచర్, కండక్టర్స్ అనేవి రొటేట్ అవుతాయి ఇక్కడ, ఓకేనా. సో వేర్ మెకానికల్ ఎనర్జీ కన్వర్టెడ్ టు ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఆల్సో వైస్ వర్సా, దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రికల్ టు మెకానికల్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జనరేటర్లో ఏంటమ్మా మెకానికల్ టు ఎలక్ట్రికల్, అదే కేస్ ఆఫ్ మోటార్లు ఏంటంటే మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ టు మెకానికల్, రైట్. సో ద స్టేషనరీ పార్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ ఫ్లక్స్, ఓకేనా. rotating part is nothing but armature conductors. The relative motion between the flux and the armature అనేది మనం ఎలా క్రియేట్ చేస్తారనేది we will discuss in the operation topic, okay, right. So the parts of the DC machine already I have discussed it just now. First one is yoke and second one is magnetic poles, nothing but you have pole core and pole shoe. So third one is field winding and fourth one is armature core, armature windings, commutator, brushes and bearings. Okay, just now I have discussed and I will repeat that briefly. Okay, first one is yoke. Just I have mentioned outer frame of the DC machine is called yoke. Okay, it is made up of cast iron or cast steel. It is only provides mechanical strength. I mentioned that is mechanical strength. Okay, mechanical strength to the whole assembly nothing but అన్ని అసెంబ్లీ చేసేసి మనం లోపల ప్లేస్ చేస్తాం కదా పార్ట్స్ అన్ని. సో మెకానికల్ స్ట్రెంత్ని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. బట్ ఆల్సో ఓకేనా, ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద ఫీల్డ్ వైండింగ్, అంటే ఇట్ క్యారీస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్, నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద యోక్ ఏంటంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది ఇన్ ద ఎయిర్ గ్యాప్ యాక్చువల్లీ. అది కూడా డిస్కస్ చేస్తాను, ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ పోల్స్ అండ్ పోల్ షూస్. ఐ మెన్షన్ దిస్ ఈజ్ ఎ పోల్, చెప్పాను కదా పోల్ షూ, అండ్ దిస్ ఈజ్ పోల్ కోర్. ఇక్కడ ఎల్లో కలర్లో చూసారే అది అల్యూమినియం వైర్ అనమాట, ఓకేనా. వైండింగ్స్, ఫీల్డ్ వైండింగ్ అనమాట, ఓకేనా. సో the pole core basically carries a field winding. I mentioned that basically carries a field winding which is produced a flux, right. So ఇదిగోండి ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను. ఇదిగోండి ఇదేనమ్మా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను కదా, దిస్ ఈస్ పోల్ కోర్. ఈ పోల్ కోర్ మనకి ఏంది ఫీల్డ్ వైండింగ్ ప్రొడ్యూస్ చేసాం కదా, ఇది క్యారీస్ ఏ ఫీల్డ్ వైండింగ్. అదే పాయింట్ ఇక్కడ నేను చెప్పాను ఇక్కడ, ఓకేనా. అదే పాయింట్ ఇక్కడ ఏం చెప్పాను, దట్ ఈస్ పోల్ కోర్ బేసికలీ క్యారీస్ ఏ ఫీల్డ్ వైండింగ్ విచ్ ఈస్ టు నెసరీ టు ప్రొడ్యూస్ ద ఫ్లక్స్, ఓకే. సేమ్ నెక్స్ట్ ఇట్ డైరెక్ట్స్ ద ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ త్రూ ఎయిర్ గ్యాప్ టు ఆర్మేచర్ కోర్ టు ద నెక్స్ట్ పోల్. యాక్చువల్లీ ఐ మీన్ అంటే ఈ ఫ్లక్స్ అనేది ఏంటంటే ప్రొడ్యూస్ అవుతుందని చెప్పాడు, అంటే ఇక్కడ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ప్రొడ్యూస్ అయిన ఫ్లక్స్ ఏ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుంది అంటున్నాడు, త్రూ అవుట్ ద ఎయిర్ గ్యాప్ అండ్ టు ద ఆర్మేచర్ కోర్ అని చెప్పాడు, రైట్. నెక్స్ట్ పోల్ షూ ఇప్పుడు చెప్పాను, ఎన్లార్జెస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ఆర్మేచర్ కోర్. అంటే ఎన్లార్జెస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ఆర్మేచర్ కోర్ అంటే ఏంటి, ఈ ఏరియాని మనం ఏంటమ్మా ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నాం టు రిడ్యూస్ ద ఎయిర్ గ్యాప్, రైట్. నెక్స్ట్ the choice of material ఏమి ఇచ్చేస్తుంది చెప్పి cast iron or cast steel. సేమ్ ప్రీవియస్ ఇన్ ద yoke ఆల్సో cast iron or cast iron ఏమో స్మాల్ మిషన్కి, cast steel ఏమో బిగ్ మిషన్స్కి, ఓకే, రైట్. కమింగ్ టు ద ఫీల్డ్ వైండింగ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఇట్ జస్ట్లీ సింప్లీ we mention that field winding produces the flux, ఓకేనా. that flux carries the conductors, that is meant the armature conductors, okay, right. Function, what is main function? To carry the current due to which pole core on which the winding is placed behaves as an electromagnet, producing the necessary flux,
okay, as it helps producing the magnetic field that is exciting the pole as electromagnet is called field winding or exciting winding. The choice of material is nothing but aluminum or copper. It is made up of aluminum or copper, రైట్. ఏదో నేను చెప్పానని కాదు, ఒక మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడమ్మా. యాక్చువల్లీ ఈ పాయింట్స్ 2 పాయింట్స్ మీనింగ్ ఏంటంటే, ఫర్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ మీనింగ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ అన్నాడు. వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్? సో మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసే మ్యాగ్నెట్ అని చెప్పేసారు. సో ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే మ్యాగ్నెట్ ఉన్నట్టే. అవును, మ్యాగ్నెట్ నుంచే కదా మనకి నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఫ్లక్స్ పాస్ అవుతుంది. ఆ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఎలా ఫామ్ చేశాను ఇక్కడ, అల్టిమేట్ మ్యాగ్నెట్ ఫ్లక్స్ పాస్ అయింది అంటే మ్యాగ్నెట్ ఉన్నట్టే, అవునా కదా. అంటే ఫీల్డ్ వైండింగ్, ఈ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఏంటి, ఈ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ప్రొడ్యూసెస్ ద ఫ్లక్స్ అని చెప్పాను, అవునా, రైట్. అంటే ఏంటి ఇప్పుడు, ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ద ఫ్లక్స్, ఐ సెడ్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ద ఫ్లక్స్. హౌ అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడమ్మా. ద ఫ్లక్స్ అనేది వెన్ ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద ఫ్లక్స్, వెన్ ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద ఫ్లక్స్, sorry, when the current passes through the field winding, when the current passes through the field windings, some flux produced in the field winding, okay na, some flux is produced in the field winding అని చెప్పాను. అంటే ఏంటంటే if the current increases, the flux produced in the conductors also increases. Conductors are but field winding. If the current passes through the field windings reduces, the flux produced by the field winding also reduces, right. It is directly proportional, the current directly proportional to the flux actually, okay. So here I mentioned the point is there are two types of magnets. First one is electromagnet, second one is permanent magnet. In the permanent magnet actually it is made up of hard materials, actually hard metals and soft metals. We have two types of metals, hard material and soft material. Hard materials are used in permanent magnets, but soft metals are used as electromagnet. That is ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం ఒక మ్యాగ్నెట్ని. పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ అంటే న్యాచురల్గా దొరికే దాన్ని ఏమంటామంటే పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ అంటాం. బట్ మనం ప్రిపేర్ చేసేదాన్ని అంటే మనం తయారు చేసుకోవచ్చు ఒక మ్యాగ్నెట్ని. అది ఎలాగంటే ఒక కండక్టర్ తీసుకోండి, ఆ కండక్టర్లోకి కరెంట్ పాస్ చేయండి, ఇట్ బికమ్స్ అన్ మ్యాగ్నెట్. నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్. ఇది అదే ఇక్కడ అదే పాయింట్ చెప్తున్నాను. వెన్ ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ దిస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్, when the current passes through the field winding, it becomes an electromagnet. That is nothing but a field winding. I mentioned that this is field winding by exciting the current, nothing but a field winding, okay. So choice of metal nothing but aluminum and copper. I mentioned armature. This is about armature actually. Armature further divided into two parts actually, armature core and armature windings, okay. ఆర్మేచర్ కోర్, దిస్ ఈజ్ ఆర్మేచర్ కోర్ అండ్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్స్ నథింగ్ బట్టే. ఇక్కడ మనం ఏంటంటే స్లాట్స్ ఉన్నాయి చూసారు ఇక్కడ, ఇవన్నీ స్లాట్స్ అనమాట. ఈ స్లాట్స్లో ప్లేస్ చేసే వాటిని ఏమంటామంటే నథింగ్ బట్టే ఆర్మేచర్ వైండింగ్స్ అంటాం, ఓకే. దీస్ ఆర్ ఆల్ లామినేటెడ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఓన్లీ. లామినేటెడ్ కన్స్ట్రక్షన్ నథింగ్ బట్టే ఏంటమ్మా, టు రిడ్యూస్ ద ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ అనమాట. లామినేటెడ్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటంటే టు రిడ్యూస్ ద ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్. బ్రీఫ్లీ వి డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్, ఓకే. Armature core is cylindrical in shape, mounted on the shaft actually. ఇక్కడ మనకి ఏ ప్లేస్ అయితే షాఫ్ట్ ప్లేస్ చేస్తాను. It consists of a slots on the periphery and the air ducts to the permanent airflow through the armature, which serves the cooling purpose also, okay, right. The function of armature is nothing but ఆర్మేచర్ కోర్ ప్రొవైడ్స్ హౌస్ ఫర్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్స్. అంటే ఏంటి, ఈ ఆర్మేచర్ కోర్, ఇదంతా ఆర్మేచర్ కోర్ కదా. ఈ ఆర్మేచర్ కోర్ మనం స్లాట్స్ ప్లేస్ చేసాం కదా, ఆర్మేచర్ స్లాట్స్లో మనం కండక్టర్ ప్లేస్ చేస్తాం. నథింగ్ బట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆర్మేచర్ కోర్ ప్రొవైడ్స్ ద హౌస్ ఫర్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్స్, నథింగ్ బట్ ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ అనమాట. సో టు ప్రొవైడ్ ద పాత్ ఆఫ్ లో రిలక్టెన్స్ పాత్ టు ద ఫ్లక్స్, ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ లైక్ క్యాస్ట్ ఐరన్ ఆర్ క్యాస్ట్ స్టీల్. అంటే లేదు, లో రిలక్టెన్స్ పాత్ని మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఎందుకు లో రిలక్టెన్స్ పాత్ ఎందుకు ఉండాలి, హై రిలక్టెన్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే ఏంటంటే, రిలక్టెన్స్ అంటే డెఫినేషన్ ఇప్పుడు చెప్పాను, ఇట్ అపోజెస్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్లక్స్ని అపోజ్ చేసిద్ది. రెసిస్టెన్స్ ఏం చేసేది, అపోజ్ చేస్తే కరెంట్. అలాగే రిలక్టెన్స్ ఏంటంటే అపోజ్ చేస్తే ఫ్లక్స్ అనమాట. ఈ ఫ్లక్స్ని అపోజ్ చేసిందనుకో ఫ్లక్స్ రిడ్యూస్ అయిపోయింది. ఫ్లక్స్ రిడ్యూస్ అయిపోతే ఏమైంది, ఈఎంఎఫ్ రిడ్యూస్ అయిపోయింది, అంతే కదా. ద ఫ్లక్స్ కట్స్ ద కండక్టర్, ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్, అవునా. సో
అందుకేంటంటే లో రిలక్టెన్స్ పాత్ మనం కంపల్సరీ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకేనా. ద చాయిస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నథింగ్ బట్ సేమ్ ప్రీవియస్ కేసు లాగానే దట్ ఈస్ ఏంటి ఆర్మేచర్ కోర్ అయితేనేమో క్యాస్ట్ ఐరన్ ఆర్ క్యాస్ట్ స్టీల్ అమ్మా. ఓకేనా. కోర్ అయితే ఏంటమ్మా క్యాస్ట్ ఐరన్ ఆర్ cast steel, and it is also made up of laminated construction to keep eddy current losses as low as possible. అంటే ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ అని రెడ్యూస్ చేయడానికి ఏంటంటే లామినేషన్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తారు. ఓకేనా. లామినేటెడ్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏం లేదమ్మా పీసెస్ అంటే సమ్ ఐ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద వీడియో. ఓకే, ఐ విల్ షేర్ ది వీడియో ఇన్ ద లాస్ట్ ఫినిషింగ్ ఇన్ ద వీడియో. ఓకే, చూడండి ఒకసారి అప్పుడు చెప్తే మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమైంది లామినేటెడ్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటో. ఓకే, so core is made up of cast iron or cast steel. Okay, windings nothing but the interconnection of the armature conductors placed in the slots providing the armature core. ఆర్మేచర్ కోర్లో మనం ఇక్కడ ఏంటమ్మా ఆర్మేచర్ కోర్ కదా, ఇక్కడ ఏంటమ్మా స్లాట్స్ ప్లేస్ చేస్తాం కదా, ఇక్కడ మనం ప్లేస్ చేసిన దాన్ని ఏమంటామంటే ఆర్మేచర్ వైండింగ్స్ అని చెప్పాను. అవునా. when the armature is rotated when the armature is rotated నథింగ్ బట్ కండక్టర్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే మూవ్ చేస్తాను, ఫ్లక్స్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ప్లేస్ చేస్తాను. అదే మన మెయిన్ ఇక్కడ పాయింట్. ఓకేనా. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జనరేటర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ గెట్స్ కట్ బై ద ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ అండ్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ ఇన్ దెమ్. అవునా కదా. ద ఫంక్షన్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఆర్మేచర్ వైండింగ్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జనరేటర్స్. అంటే ఏంటంటే మనకి అవుట్పుట్ మనకి ఎలక్ట్రికల్ కావాలి. జనరేటర్స్లో అవుట్పుట్లో ఎలక్ట్రికల్ వోల్టేజ్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. వోల్టేజ్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను, వోల్టేజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్. ద జనరేషన్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఆర్మేచర్ వైండింగ్స్. ఎందుకు, ఎలా ఇండ్యూస్ అవుతుంది, ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎలా టేక్స్ ప్లేస్ అవుతుంది అంటే ఏంటంటే వెన్ ద ఫ్లక్స్ కట్స్ ద armature conductors and EMF is induced in that conductors is nothing but a Faraday's law. Okay, in the previous video I mentioned that. Okay, I discussed that. Okay, right. Next, second point, to carry the current supplied in case of DC motors also. It is the second function of armature windings. And third one is to do useful flux in the external circuit. Okay, right. Coming to the choice of material, nothing but a copper or aluminum. We can use based on cost. Actually low cost for aluminum and high cost is copper only. Okay, the armature winding carry entire current which depends on external load. Okay, లోడ్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యింది. ఇప్పుడు లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేసామనుకో కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద ఆర్మేచర్ వైండింగ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా. ఇట్ హ్యాస్ మేడప్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్ నథింగ్ బట్ కాపర్ ఆర్ అల్యూమినియం. ఓకేనా. I did not write here aluminum, but we can also use aluminum, okay, or copper. That is about armature windings. Next one is the commutator. Just point of mind ఏంటంటే the in the armature conductors EMF is induced అవుతుందని చెప్పాను. The EMF is induced in the armature conductors always AC only. ఓకేనా. సో బట్ ఈ రిక్వైర్ డీసీ. సో ద ఏసీ నుంచి డీసీగా కన్వర్ట్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ డీసీ. ఓకేనా. ఏసీ నుంచి డీసీ కన్వర్ట్ చేయాలి. ద మెటీరియల్ ఈజ్ నథింగ్, ద పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ కామ్యుటేటర్ కన్వర్ట్స్ ఏసీ టు డీసీ, రైట్. సో ద ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ దట్ ఈస్ ద రెక్టిఫికేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డీసీ జనరేటర్ ఈస్ డన్ బై యూజింగ్ డివైస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కామ్యుటేటర్ అనమాట. ఓకే. ఫంక్షన్ టు ఫెసిలిటేట్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్రమ్ ద ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ నుంచి కరెంట్ని కలెక్ట్ చేసేసి బ్రషెస్కి ఇచ్చింది అనమాట. ఆ బ్రషెస్ ఏం చేస్తాయి, ఎక్స్టర్నల్ డివైజెస్కి ఇస్తాయి. టు కన్వర్ట్ ద ఇంటర్నల్లీ డెవలప్డ్ ఆల్టర్నేటింగ్ ఈఎంఎఫ్ ఇంటర్నల్గా మనకి ఏంటంటే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆర్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది ఇంటూ డీసీగా కన్వర్ట్ చేసింది అనమాట. అంటే ఏసీ టు డీసీ కన్వర్ట్ చేసింది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జనరేటర్స్లో. అదే మోటార్స్లో అయితే డీసీ టు ఏసీ, రైట్. సో టు ప్రొడ్యూస్ ఎనీ డైరెక్షనల్ టార్క్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మోటార్. ఓకేనా, ఎనీ డైరెక్షనల్ టార్క్, రైట్. నెక్స్ట్ చాయిస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అది మరి కాపర్ సెగ్మెంట్స్. ఇట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కాపర్ సెగ్మెంట్స్ అనమాట. ఓకే, cylindrical in shape. It is a cylindrical shape. Okay, the shape of commutator is also cylindrical in shape, right. Finally, brushes and brush care. So brushes are stationary and rest on the surface of the commutator. Brushes are rectangular. The shape of the brushes are rectangular, right. The function, what is the function of nothing but to collect current from the commutator. I already told you, to collect the current from the commutator నుంచి కలెక్ట్ చేసుకొని అండ్ ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్కి ఇచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. సో ఇన్ ద వీడియోలో మనం చెప్పాను ఇక్కడ
ఇదిగోండి ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఈ ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ నుంచి ప్రెషర్స్కి తీసుకొస్తాం త్రూ ద ఇదేంటి కామ్యుటేటర్. ఓకే రైట్. ద పార్ట్ ఆఫ్ బ్రషెస్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ టు కలెక్ట్ కరెంట్ ఫ్రమ్ కామ్యుటేటర్ అండ్ మేక్ ఇట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఎక్స్టర్నల్ సర్క్యూట్. చాయిస్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కార్బన్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా. ఫైనల్లీ బేరింగ్స్. Ball bearings are usually used as they are more reliable actually. ఓకేనా. ఫర్ హెవీ డ్యూటీ మిషన్స్ ఏంటంటే రోల్ బేరింగ్స్ యూజ్ చేస్తారు, బట్ జనరల్గా ఏంటంటే బాల్ బేరింగ్స్ యూజ్ చేస్తారు ఫర్ మోర్ రిలయబుల్ పర్పస్. హెవీ డ్యూటీ మిషన్స్ అంటే పెద్ద పెద్ద మిషన్స్ యూజ్ చేసే వాటిని ఏమంటారు రోలర్ బేరింగ్స్ యూజ్ చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కన్స్ట్రక్షన్. ఐ షేర్డ్ సమ్ వీడియో, animation video, right? Explain the construction of a DC generator. జస్ట్ ఐ నో మెన్షన్ దట్ దిస్ ఈజ్ థియేటర్ చెప్పాం కదా, థియేటర్లో ఎవరో ఒకడు ఇలా తిప్పుతూ ఉంటాడు, తిప్పినప్పుడు ఏమైందంటే అప్పుడు రొటేట్ అయిన తర్వాత కాసేపటికి జనరేటర్ ఆన్ అయిద్దని చెప్పేసి. అవునా. ఇది ఇవ్వండి, దిస్ ఈజ్ ప్రైమ్ మూవర్ అంటాం. ఇది రొటేట్ చేసాం ఇక్కడ, దిస్ ఈజ్ షాఫ్ట్ యాక్చువల్లీ. దీన్ని ఏంటంటే సమ్ ప్రైమ్ మూవర్ అంటాం. ఓకేనా. ప్రైమ్ మూవర్ యూజ్ చేసి రొటేట్ చేస్తే ఇది రొటేట్ అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ మనకేంటి బల్బ్ వెలుగుతుంది. రైట్. దట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ప్రాసెస్ యాక్చువల్లీ. ఇక్కడ చూడమా కన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వండి. మెయిన్ పార్ట్స్ ఫస్ట్ యోక్, దిస్ ఈజ్ ఫీల్డ్ వైండింగ్స్, దీస్ ఆర్ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్స్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఆర్మేచర్ కోర్. ఓకేనా. ఇవి కాపర్ సెగ్మెంట్ అంటే ఏమేంటి డివైడ్ చేస్తారనమాట. ఓకేనా. ఇక్కడ ఇది ఏంటమ్మా ఆర్మేచర్ వైండింగ్స్. లాస్ట్ వన్ ఈజ్ దిస్ వన్ ఈజ్ commutator, right? Last one is brushes. Okay, bearings యూజ్ చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బేరింగ్స్. ఇవ్వండి బేరింగ్స్ ఇవి. ఓకేనా. బ్రషెస్, బేరింగ్స్. సో ఇది మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్ అనమాట. ఇదిగోండి ఈ బయట అవుట్ సైడ్ చూసారా ఫీల్డ్ వైండింగ్ అంటాం. దీని ఏమంటామంటే మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్ అంటాం. ఈ గ్యాప్ ఉంది చూసారా, ఈ రెండు గ్యాప్ ఇవ్వండి ఇక్కడ గ్యాప్ కనిపిస్తుంది చూసారా, దట్ ఈస్ ఎయిర్ గ్యాప్ అని చెప్తాడు. ఓకే రైట్. ఫస్ట్ పార్ట్ ఇక్కడ పార్ట్ చూడండి, ఇది అవుటర్ ఫ్రేమ్. ఇక్కడ వాడు చెప్పాడు చూడమ్మా, ద అవుటర్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ ద డీసీ మిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏం చెప్పాడు, యోక్ అని చెప్పాడు. ఓకేనా. ద ఫంక్షన్స్ ఆల్సో ఇక్కడ డిస్కస్ చేశాడు. ఓకేనా. ఫంక్షన్స్ అని. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, దిస్ ఈజ్ యోక్. ఓకేనా. అవుటర్ ఫ్రేమ్. ఇక్కడ మనం యూజువల్గా చూడండి అవుటర్ ఫ్రేమ్. ఓకే ఇవన్నీ ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేసేసాను. రైట్. సెకండ్ పార్ట్ ఫీల్డ్. ఇగోండి ఇక్కడ 1 2 3 4 అని చెప్పాను చూసారు. ఇక్కడ అన్ని అక్కడ ఏంటంటే క్యారీ ఇక్కడ ఎల్లో, ఇదిగోండి ఎల్లో కలర్లో చూసారా, ఇది ఏంటంటే ఇది ఫీల్డ్ వైండింగ్ అని చెప్తాను. ఈ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ సమ్ ఫ్లక్స్ కదా మనకు కావాల్సింది. అవునా. ఫీల్డ్ సర్క్యూట్. సో ఇది ఏంటంటే పోల్స్ అని చెప్పారు చూసారా, ఇది ఏంటి పోల్ షూ. దిస్ ఈజ్ పోల్ కాయిల్స్ యాక్చువల్లీ. దిస్ ఈజ్ పోల్. ఇక్కడ దీనికి ఏంటంటే అదిగో వైండింగ్ చూసారా కనిపిస్తుందా. ఫీల్డ్ వైండింగ్ అనేది అంటే ఇట్ హౌసెస్ అనమాట, అంటే ఇట్ క్యారీస్ ది ఫీల్డ్ వైండింగ్ అని చెప్పాను. పోల్ కాయిల్స్ అని చెప్పాను. పోల్ షూ ఇదిగోండి, ఇది పోల్ షూ అనమాట. ఓకేనా. ఇది పోల్ కోర్ ఇక్కడ ఇలా ప్లేస్ చేస్తారు సింపుల్గా. ఓకేనా. ఇట్ క్యారీస్ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్. ఇది ఏంటంటే వెన్ ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ దిస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ సమ్ కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ద సమ్ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్. నెక్స్ట్ ఆర్మేచర్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద, ఇదిగో ఇక్కడ ఇదంతా ఆర్మేచర్ అనమాట. పైన చూసారు ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్లో ఉండేది ఏంటంటే ఇది కోర్ అంటాం. ఇక్కడ ఉంది చూసారా కోర్, దిస్ ఈజ్ కోర్. ఓకే. ఈ కోర్లో స్లాట్స్ ప్లేస్ చేశారు చూసారు, ఇదిగో ఇవి స్లాట్స్, ఇదిగో స్లాట్స్ అని చెప్పి చూసారా, ఇది స్లాట్స్ అనమాట. ఇవన్నీ స్లాట్స్. ఓకే. ఈ స్లాట్స్ మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ వైండింగ్ని ఇలా చుట్టేస్తారు అన్నమాట. సింపుల్ చెప్పాలంటే చుట్టడం. ఓకేనా. ఇలా ఊండ్ చేస్తాడు, దీన్ని ఏమని చేస్తాడు, ఊండ్ చేస్తాడు. ఇదిగో ఇలా ఊండ్ చేసాడు చూసారా, ఇలా ఊండ్ చేసాడు. కాయిల్స్ని ఊండ్ చేస్తారన్నమాట. ఓకే. యాక్చువల్లీ ఆర్మేచర్ వైండింగ్స్ ఏంటంటే 2 టైప్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ. విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ యాక్చువల్లీ. ల్యాప్ వైండింగ్ అండ్ వేవ్ వైండింగ్ అని చెప్పేసి. సో ల్యాప్ వైండింగ్ ఏంటంటే ద కన్స్ట్రక్షన్ ఇలా ప్లేస్ చేసుకుంది. ద వైండింగ్ ఆఫ్ ల్యాప్ వైండింగ్ ఇది లైక్ దిస్. ఓకే ఇలా ప్లేస్ చేస్తాడు. అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటంటే సెకండ్ వన్ ఈజ్ వేవ్ వైండింగ్. ఓకే. వేవ్ వైండింగ్ గురించి కూడా చూడండి ఒకసారి. జస్ట్ ఇక్కడ వేవ్ వైండింగ్, వేవ్ నథింగ్ బట్ వేవ్లా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అది ఇలా ప్లేస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు ఇలా. ఓకే. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వేవ్ వైండింగ్.
armature also divided into two parts actually. Okay, next one commutator. ఇదిగోండి ఈ పార్ట్ని కామ్యుటేటర్ అంటాడు. ఈ పార్ట్ కామ్యుటేటర్ విచ్ కన్వర్ట్స్ ఏసీ టు, ఇక్కడ ఏసీ జనరేట్ అయ్యింది, ఇక్కడ ఈ కండక్టర్స్ ఏంటంటే ఏసీ జనరేట్ అయ్యింది, దాన్ని డీసీ కన్వర్ట్ చేయడానికి ఏంటంటే కామ్యుటేటర్ యూజ్ చేస్తారు, ఏసీ టు డీసీ కన్వర్ట్ చేయడానికి. ఇవి కాపర్ సెగ్మెంట్స్ ఇప్పుడు చెప్పాను. ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ కాపర్ సెగ్మెంట్స్ అని చెప్పాను చూసారా, దిస్ ఈజ్ వన్ కాపర్ సెగ్మెంట్స్ పైన కనిపించింది. లాస్ట్ వన్ ఈస్ బ్రషెస్, నథింగ్ బట్ ఇట్ కనెక్ట్స్ ద కరెంట్ ఫ్రమ్ ద armature through the commutator. So it is made up of carbon or graphite, actually rectangular in shape. This is the carbon brush. తీసుకొని చెప్పేసి ఇది ఫ్లెక్సిబుల్ పిక్ టైల్ అనమాట. ఇది బ్రష్ బాక్స్, ఇది బాక్స్ అనమాట, బ్రష్ చేసుకునే బాక్స్. That last one is bearings. Bearings employed for reliability, nothing but. So ball and rollers are used for different applications. Depends upon the requirement we can use. Okay, the total schematic diagram like this. Okay, schematic diagram. The major parts I mean. Okay. Thank you. I will continue the next topic, that is operation of DC generator. Okay, thank you.